কাফেলা এসে বললে যে তোমরা নতুন দলের সর্দার খোঁজে নাও, আমি আর তোমাদের সাথে। আমি ভালো হয়ে গেছি, যদি বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওনার চেলারা বলতে তা কি করে হয়, ডাকাতি করেছি একসাথে, আর তওবা একা একা করলে তো হবে না। ডাকাতি যেমন একসাথে হয়েছে, তওবাটাও একসাথেই হবে। যদি বলে গোটা কাফেলা তওবা করে আল্লাহ ওয়ালা হয়ে গেলেন, যদি বলুন সুবহানাল্লাহ। আরেকটু যদি বলা গো ভালো, উনি এক আয়াত শুনে ভালো হয়ে গেলেন। জীবনে কত ওলামাদের জবানে ওয়াজ শুনেছেন, কত আয়াতের তাফসীর, কত হাদিসের ব্যাখ্যা শুনেছেন, তারপর মনটা ভালো হচ্ছে না তো। আল্লাহ যুবকদের ভালো করে, আল্লাহ যুবকদের মন আল্লাহ নোংরা থেকে ঘুরিয়ে দেয়। বলুন আমিন, জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। এখন আমাদের মাদ্রাসার দুজন ছাত্র, এখন আমাদের দুজন ছাত্র, তাদের দস্তরবন্দি হবে আমাদের এই পানাপুকুর সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা, দুজন ছাত্র দস্তরবন্দি হবে। তারপরে আমাদের এই মাদ্রাসার যদি আপনাদের কাছে একটু বলবো, ধনী মানুষ, অর্থশালী মানুষ আছেন, সবাই মিলে দিন আল্লাহ পাক এত সুন্দর করা, আলহামদুলিল্লাহ। না দিনে মাদ্রাসাগুলি চলবে কি করে? দিয়েই তো চলবে। আমাদের তো বিদেশে কোনো ফান্ড নাই। অল্প সময় গ্রামবাসী ভাই ও বাবাজিরা, যুবকদের কাছে আমি অনুরোধ করেছিলাম আপনারা সুস্থভাবে, একদম কথা নয়, আওয়াজ নয়, শান্তিভাবে, বিশৃঙ্খলা নয়। আর গ্রামবাসী যারা এসেছেন, যারা বাইরের থেকে মেহমান এসেছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করব, আমাদের প্রথম বছর একদম অজানা জিনিস করছি, আপনারা ত্রুটি মার্জনা করবেন আর একে অপরের সাথে হেল্প সহযোগিতা করে কাজটা মেটাবেন। তার কারণ খুবই অল্প সময় আমরা এখানে কি করছি, আপনারা দিচ্ছেন অর্থ, সেই অর্থটার ফল আজকে আপনারা পাবেন, এর আগে পেয়েছেন, এখন পাবেন। সংক্ষিপ্ত নবী পাকের জীবনী, যে রসুলকে নিয়ে এত বিশৃঙ্খলা জিনিস হচ্ছে, সেই রসুলের সম্পর্কে অল্প সময়ের জন্য অল্প দুটো কথা ইংলিশে বক্তব্য দিচ্ছেন আমাদের এই মাদ্রাসা মোহাম্মদ আসিফ বিল্লাহ। Respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum to everyone. I Ashik Iqbal, student of Panapukur Siddiqia Hamidia Hifzul Quran Madrasa. Today I would like to speak about a personality who is a source of mercy for world creation, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah in the years 571 AD. He lost his parents at a very young age and was raised by his grandfather and later his uncle. Despite facing many hardships, he grew up to be known as a person of great character, honesty and kindness, earning the titles Al-Amin and As-Sadiq. At the age of 40, he received the first revelation from Allah through the angel Jibreel alayhi wasallam. His life was a perfect example of how to treat others with kindness. He forgave his enemies, spoke softly, and loved children dearly. He taught us to be honest, helpful, and kindness. As a student, we can follow his teaching by being to our classmates. Let us try to follow in his footsteps to make this world a better place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. গ্রামবাসী সকলে শুনেছেন যে মাদ্রাসায় অনেক দিক থেকে আওয়াজ আছে যে মাদ্রাসা সন্ত্রাস জঙ্গি তৈরি হয়। প্রমাণ পাচ্ছেন? এর আগে তো প্রমাণ দিয়েছে, প্রমাণ পাচ্ছেন। তারপর হয়ে আর একটা ছেলে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য তারা ইংলিশে দিচ্ছেন। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
respected teachers and my dear friends, Assalamu alaikum to everyone. I Habib Mondol, a student of Panapukur Siddiqia Hamidia Hifzul Quran Madrasa. Today I would like to speak about the importance of education in our beautiful religion Islam. Did you know that the very first revealed from Allah to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was Iqra, which means read. This is shows that Islam is a religion of knowledge. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Seeking knowledge Islam compulsory for every Muslim, whether male or female. Education helps us run our deen, such as how to pray, how to be kind to our parents, or how to respect our neighbors. So my dear friends, let's promise to study hard, respect our teachers, and always try to learn something new every day to please Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. আমাদের বড় হুজুর, যদি আপনি এসে থাকেন জলদি চলে আসুন, আপনার জন্য আমাদের কাজের বিঘ্ন ঘটছে। আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেম্বারে চলে আসুন। আর আমাদের মাদ্রাসার আজকে যে দুটো ছেলের দস্তরবন্দি পাকড়ি দেওয়া হবে, তার অভিভাবক মোহাম্মদ বাকিবুল্লাহ গোলদার ও মোহাম্মদ আকরামুল মোল্লা, আপনারা দুজনে যেখানেই থাকুন মেম্বারে চলে আসুন। আপনারা যেখানেই থাকুন মেম্বারে চলে আসুন। গ্রামবাসী ভাই ও বাবাজিরা, আপনাদের অক্লান্ত শ্রমের পয়সা দিয়ে যে প্রতিষ্ঠানকে খাড়া করে রেখেছেন, সেই প্রতিষ্ঠান যে তিলে তিলে বেড়ে চলে এসেছে, তার নির্যাস ফল এখন আপনাদের সামনে দেওয়া হবে। আপনারা যে অর্থ দিয়েছেন, যে শ্রম দিয়েছেন, যে পয়সা দিয়েছেন, যে বুদ্ধি দিয়েছেন, সেই বুদ্ধি, সেই পয়সা, সেই অর্থ বেকার যায়নি। তার প্রতিফল হিসেবে দুটো ছেলে কোরআনের হাফেজ হয়ে তারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাথায় আমাদের হুজুর কেবলা মাথায় তাজ পড়াবেন এবং তার আব্বাজিদের সম্মান, তার আম্মাজিদের সম্মান তার দেওয়া হবে। তার কারণ এই মাদ্রাসা থেকে আজকের এই দুটো ছেলে বৈঠক দিয়ে 1 থেকে 30 পারা কোরআন পয়লা ফাল্গুন শুনিয়ে তারপর থেকেই আমরা আজকে তাদের মাথায় পাকড়ি দেওয়া শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদের গ্রামবাসী যে সুনজরে মাদ্রাসাকে দেখছেন, সেইভাবে দেখুন। মাদ্রাসা সম্পর্কে কোনো রকম যদি কোনো কথাবার্তা আপনাদের কানে গিয়ে থাকে, আমরা মাইকের আগেও ঘোষণা দিয়েছি, এখনো ঘোষণা দিচ্ছি, ডাইরেক্ট আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন। কোনো রকম গুজবে কান দেবেন না, কোনো রকম গুজবে কান দিয়ে আপনারা এই সমস্ত পরিবেশটাকে নষ্ট করবেন না। যদি কোনো সমস্যার কথা আপনাদের কানে গিয়ে থাকে, আমরা যারা দায়িত্বে আছি, আমাদের যারা কমিটি সাহেবানরা আছেন, তাদের জিজ্ঞাসা করবেন, আমরা তার সদুত্তর আপনাদের কাছে দেবো। হুজুর এসছেন, বড় হুজুর এসছেন, কাদের সাহেব? হ্যাঁ, টাইম একদম নেই। আচ্ছা, আমরা এই দুটো ছেলে মোহাম্মদ কারিমুল্লাহ গোলদার এবং ইরফান হুসাইন, আমাদের পানাপুকুরের ছেলে। আর ইরফান হুসাইন, এই যে আবাটা দেখছেন, এই যে সবুজ আবাটা, এটা আমাদের গ্রামেরই একজন সুসন্তান শহীদুল ইসলাম মোল্লা ওরফে নন্দবাবু, তিনি দিয়েছেন। যে পাকড়িটা পরিধান করাচ্ছি আমার শহীদুল ভাই, উনিও দিয়েছেন। এই যে একটা কোড আছে, এই কোডটা তোহফা হিসেবে, নজরানা হিসাবে আমাদের মির্জাপাড়া সেলিম মোল্লা উনি দিয়েছেন। আরো গিফট আছে আমাদের দুটো আয়রনের ছেলেদের উদ্দেশ্যে, আমাদের গ্রামের একটা ছেলে মোহাম্মদ ইয়াকুব ওরফে পিন্টু, তিনি দিয়েছেন। আরো আমাদের আছেন আমাদের মাদ্রাসার সামনে আমাদের এই খতুন ভাইয়ের স্ত্রী, আল্লাহ পাক তাকে বেহেশতে নসিব করুক। উনি মাদ্রাসার ছেলেদের অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন এবং দেখেন যখন যেটা প্রয়োজন হয় সেটা আমাকে ফোনেও অন্তত জানান, ছেলেটা এই হচ্ছে সেই হচ্ছে। ওই ভাবিও তিনিও কিছু নজরানা তোহফা স্বরূপ দিন, একটা ছাতা, একটা ডায়েরি, একটা পেন, একটা নামাজ পাটি, এরকম অনেক মানুষ তোহফা দিয়েছেন। সমস্তটা নাম বলার টাইম নেই। ভাই সাহেব হুজুরকে বলা পাখি পড়াচ্ছেন, সকলে তকবীর দেন, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। পানাপুকুর সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া হাফিজুল কোরআন মাদ্রাসা, পানাপুকুর সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া হাফিজুল কোরআন মাদ্রাসা।
সিলসিলা হক ফুরফুরা শরীফ, সিলসিলা হক ফুরফুরা শরীফ, মোহতারাম পীর সাহেব হুজুর কেবলা, মোহতারাম পীর সাহেব হুজুর কেবলা। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। পানাপুকুর মাদ্রাসার কমিটি গণ, পানাপুকুর মাদ্রাসার গ্রামবাসী গণ, পানাপুকুর মাদ্রাসার দাতা গণ, পানাপুকুর মাদ্রাসার ছাত্র গণ, পানাপুকুর মাদ্রাসার ওস্তাদ গণ। নারে তাকবীর। এরপর মোহাম্মদ ইরফান হোসাইন, খামার নওবাদ শাসন। আপনারা অনেকেই জানেন, দেখেছেন খামার নওবাদ শাসন অঞ্চল, সেই ছেলেটাকে পাকড়ি প্রদান করা হচ্ছে। ওর আব্বার নাম আকরামুল মোল্লা, মোহাম্মদ আকরামুল মোল্লা। হ্যাঁ, গিফট সব অল্প সময়ের মধ্যে দিয়ে দেন, সময় নেই, দিয়ে দেন। আমাদের হাফেজা হুজুর, ওস্তাদ হাফেজা হুজুর, যে হাফেজা হুজুরকে ডেকে দেন। হাফেজা হুজুর আব্দুল সাত্তার সাহেব, ওনাকে ডাকুন। উনি শুনেছেন, উনি একটু বলবেন। উনি 30 পারা শুনেছেন, ওনাকে যা আমরা বেয়াদবি করে ফেলছি। তকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। পানাপুকুর সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া হাফিজুল কোরআন মাদ্রাসা, পানাপুকুর সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া হাফিজুল কোরআন মাদ্রাসা। আমরা এই অভিভাবকদের, আল্লাহ ওনাদের বহুত সম্মান দিয়েছেন। আল্লাহ পাক নিজেই হাফেজের আব্বা করেছেন। সেই হাফেজের আব্বাদের আমরা একটা ছোট্ট তৌফা স্বরূপ আমরা দুটো হাতি রওয়াল করিয়ে দেবো। আমাদের বড় হুজুর, আমাদের ওস্তাদরা মোহাম্মদ বাকিবুল্লাহ গোলদারকে এবং আকরামুল মোল্লাকে পরিয়ে দিচ্ছে। ওনার আব্বাদের, আমাদের দুটো সামনে দেন, আব্বা দুটো সামনে দেন। আল্লাহ সম্মান দিয়ে ওনার দুটো সামনে দেন। হুজুর সার্টিফিকেটটা দেন। হুজুরের হাত দিয়ে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে আমাদের সত্তার সাহেব হুজুর এবং আমাদের পীরজাদা সানাউল্লাহ হুজুর। এটা হচ্ছে ইরফান, ছোট বাচ্চাটা, আর এটা কারিমুল্লাহ। কারিমুল্লাহ বড় ছোটা, কারিমুল্লাহ গোলদার সার্টিফিকেট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ এই ছেলে দুটো ইয়াদ করেছে, কোরআন হেফজ করেছে। আর আমি শুনেছি দুটো ছেলে কি সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটি শুনেছি সকল দুজনার ইয়াদ আল্লাহর মতো ভালোই করেছে। তেলাওয়াত আল্লাহ যেন ওকে করার তৌফিক দান করেন, আল্লাহ ইয়াদ রাখার তৌফিক দান করেন, সকলে বলুন আমিন। আর মা বাপের আল্লাহ পাক ওদেরকেও আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতে ইজ্জত দান করেন, এই দোয়া। আল্লাহুম্মা আমিন। দেখতে পাচ্ছেন এই আমার হুজুর কেবলা দিয়েছেন, সত্যিকারের কথা, পুরোটা কথা মনে পড়ে। যখন ফুরফুরা শরীফে পাকড়ি নিয়েছিলাম, আমার হুজুর চাচারা তওফা দিয়েছিলেন। এখনো পর্যন্ত সেই জিনিসগুলো কাছে আছে, বাক্সে তোলা আছে। হুজুর কেবলা ছেলে দুটোর জন্য 500 টাকা নজরানা দিয়েছেন। ফকিরা এই নাও, এই টাকা দুটো মরণ পর্যন্ত রাখবে। আমার দাবি, টাকা দুটো মরণ পর্যন্ত রাখবে, খরচা করবে না। তৌফা হিসেবে, নজরানা হিসেবে টাকা দুটো বাক্স গুছিয়ে রাখবে। হুজুরের নজরানা, হুজুর খুশি হয়ে তোমাদের এই নজরানা দিয়েছে। হুজুরের তৌফাটা পাবো দেন। তৌফাটা সারা জীবন যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন দেখে যাবে। ছেলেদের কাছেও দিয়ে যাবে, ছেলেদের কাছেও দিয়ে যাবে। শুরু করে নেবেন আর তখন। হ্যাঁ, সংক্ষিপ্ত অনেক কথা ছিল, কিছু বলার নেই, সময় নেই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন মরণ পর্যন্ত আল্লাহর এই কালামুল্লাহ শরীফকে ইয়াদ সহ রাখতে পারি। সবাই বলি আল্লাহুম্মা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله
لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি এই আল্লাহর মহাগ্রন্থ আল কোরআন শরীফ সারা জীবন ইয়াদ রাখতে পারি। আপাতত একটু أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. গার্জেন দুটো একটু সামনে ওইটা দিয়ে দেন, একটু সামনে দেন ওনাদের, ওই এ দুটো দেন। ওই জি, নারায়ে তাকবীর, হুজুর হাতে দেন, নারায়ে তাকবীর। শুরু করেন, না বসে পড়ুন। আচ্ছা, গিফটগুলো সামনে দিয়ে দেন, আর এখন বলার দরকার নেই। ব্যাগ দিয়েছে একজন আমাদের দাদা ভাই, আরো অনেক কিছু দিয়েছে, সবার নাম বলার সুযোগ পাচ্ছি না। গিফটগুলো একটু সামনে দিয়ে দেন, ওই দুই ফাটিকে ছেলেদের। জি, জগ আছে, আয়রন আছে, স্ত্রী সব দিকে আল্লাহ কবুল করেন। একটা করে ব্যাগ, একটা করে আয়রন, আওয়া, মাছ পাটি, কলম, ডায়েরি, খাতা, অনেক কিছু আল্লাহ পাকের হুকুম গ্রামে দিয়ে ধুতে। সকালে বসুন। হ্যাঁ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আমার ভাইরা, বাচ্চারা, ছেলেরা, যুবকেরা, মুরব্বীরা, মুক্তাসার করলাম। এখন দোয়া হবে, তার আগে এই যে আমাদের এই মাদ্রাসা সব খুশি তো আপনারা নাকি? আমাদের দুজন ছাত্র সারে ঘরে খুব অল্প বয়সে, দুজনের বয়স কম, তার মধ্যে একজনের বয়স তো অনেকটাই কম, খুব অল্প বয়সে হাফেজ হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ, যেরকম আলহামদুলিল্লাহ। এই যে সুন্দর প্রোগ্রাম, এত মানুষের সমাগম, সব আপনারা খুশি তো? অল্প খুশি না বেশি খুশি? দেখে দিন নারায়ে তাকবীর। রোজা রেখে কাবু হয়ে গেল, হুজুরটা এত মচকচে মায়া হয় না? হুজুরটাও তো রোজা রেখে আছে। নারায়ে তাকবীর। পিছনে যুবকগুলো
কিচ্ছু কাজের না, পানা পুকুরের ছেলের গুলো গলায় জন্যাই করে বাবা নারাই তাকবীর। সিদ্দিকিয়া হামিদিয়া হেফজুল কুরআন মাদ্রাসা বার্ষিক সালের রাশিদ মেধাদা পীরের দরবারে মুরিদ মুতাকিদিন জিন্দাবাদ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। উদারেকে সাহাবারা যুদ্ধ করেছে, বদরের যুদ্ধ রমাদান শরীফে হয়েছে, দ্বিতীয় হিজরি। তাহলে সেই রক্তই তো আমাদের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ বলে। এখন দোয়া হবে। তার আগে এতগুলি ভাইরা, ছেলেরা, যুবকেরা, মুরব্বীরা আছে, কার বাবা আছে, মা নাই, কার মা আছে, বাবা, কার দুটোই না। আস্তানারা কবরের মধ্যে শুয়ে এতিমের মতো পড়ে পড়ে কাঁদতেছেন। ঠিক আছে, ব্যবসায় বরকত নাই, সংসারে বালা মুসিবত কাটে না, রোগ বিমা সারে না, সেই নিয়েতে আমাদের মাদ্রাসার উন্নতির জন্য, মাদ্রাসার জন্য 5,000 টাকা কে দেবে? আর দুগুলি ভাই ভাই ছিল, আল্লাহ দিয়েছেন, আমি অস্বীকার করছি আপনারা দেন না, দিলে এত সুন্দর হলো কি করে? আমাদের ডক্টর আব্দুল সামাদ সাহেব 5,000 টাকা দেবেন, যদি বলুন মারহাবা। এই ছেলেগুলো কাজের না, জায়গা দখল করেছো, নারাই তাকবীর। সম্মানীয় ডাক্তার সাহেব বলুন জিন্দাবাদ। আমার এক ভাই আমার শ্বশুর শাশুড়ির নামে 500 টাকা আল্লাহ কবুল করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। মুরব্বিদের কবর কোষাদা করে দাও, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। বলে 5,000 টাকা আর কে দিলেন? মাদ্রাসার জন্য আমাদের জানাব নূর বাহার, আমার বাপজান, আমার ওই চাচা জানতাম 5,000 টাকা দেবে বলছে, বলেন না মারহাবা মারহাবা, নারাই তাকবীর, আল্লাহু আকবার, করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। দানকারীদের বংশে মাই মুরব্বিদের কবর বলে আল্লাহ জান্নাতে টুকরা করে দেয়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার আরেকজন বাপজান, উনিও 500 টাকা দিলেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। জোরে জোরে বলেন মারহাবা। বলে 5,000 টাকা আর কে দিলে? এতগুলি ভাই ভাইরা আছে, মনটা বড় করে মাদ্রাসার জন্য দেন। আজ বললে কালকে দিন, কিছুই সাথে যাবে না, এগুলি সাথে যাবে। আমার আরেকজন বাপজান, তিনিও আত্মীয় বংশে মাই মুরব্বিদের মাকসাদ উদ্দেশ্যে দাদা দাদি বংশে মুরব্বিদের নামে, নানা নানির নামে 1,000 টাকা দিলেন। আহা, আল্লাহ কবুল করে। আল্লাহ ওনার বংশে মাই মুরব্বিদের কবর আল্লাহ জান্নাতের টুকরা করে দেন। আল্লাহ বংশে মুরব্বিদের কবর আল্লাহ জান্নাতের গোলাপে বাগান করে দেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। গোপন দান, গোপন দান, গোপন দান নাম বলবে না, মুরব্বিদের নামে 5,000 টাকা দেবে বলছে, জোরে বলেন মারহাবা। 5,000 টাকা দিয়েছেন নগদ, জোরে বলুন না মারহাবা, নারাই তাকবীর। আল্লাহ কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আর একজন আব্বার নামে 500 টাকা দিলেন, আল্লাহ মুরব্বির কবর কুশাদা করে দেন, আল্লাহ মুরব্বিদের কবর জান্নাতের টুকরা করে দেন, বলুন আমিন। এটা কোনটা? সানাউল্লাহ। এটা আমি বললাম আমার মিতে, এটা আমার নাম সানাউল্লাহ হয়ে সিদ্দিকী হয় না কেন? আমাদের সানাউল্লাহ আমার মিতে, আল্লাহ ইলমের নূর দান, আল্লাহ দাদা পীরের সিলসিলা খাদেম করে, বলেন না আমিন। আর এই হাবিবুল্লাহ দুজনে 500 করে 1,000 টাকা দিলেন, জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ, জোরে জোরে বলেন মারহাবা। আল্লাহ পাক বাচ্চাদের কিসমত বড় করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আর একটা গোপন দান 1,000 টাকা দিলেন, জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ, জোরে বলেন মারহাবা, নারাই তাকবীর। 5,000 টাকা আর কে দিচ্ছেন বলেন? এতগুলি ভাই বাবা যুবকদের মধ্যে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে 5,000 টাকা কে দেবে? এতগুলি ভাই বাচ্চারা যে মাদ্রাসার জন্য দেন, আল্লাহ দিয়েছে, মনটা বড় করে, না দিলে কি করে হবে? সবাই মিলে দেন, সবাই মিলে আল্লাহ দিয়েছে। বলে 5,000 টাকা দিবার আর কে আছে? কি গরিব মানুষ, গরিব আমাদের 2,000 টাকা দিলেন, তাই দেন। যার যেমন সমর্পণ সে তেমন দেবে, ধনী মানুষ বেশি দিলে। বলে 2,000 টাকা কে দিলে? তাড়াতাড়ি হাতটা তোলে, আফতারের সময় কত দেবেন বাবা? কত দেবেন দাদা? ও আচ্ছা,
আমাদের মাদ্রাসার সেক্রেটারি বাবজান মানে অসুস্থ হওয়ার উপরে আসে করে ক্ষমতা লাগছে এখানে আমাদের বাবজান সেক্রেটারি সাহেব আমাদের জনাব আলহাজ কুদ্দুস সাহেব আমার বাবজান ৩,৫০০ টাকা নগদে দিয়েছে জোরে বলুন মারহাবা জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমার আরেকটা বাবজান তিনিও নগদে কিছু দিলেন জোরে জোরে বলুন মারহাবা মারহাবা দাদাগণ বলেন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মেহেরবানি করে দানকারীদের হালাল আলে হালাল কামাই হালাল রুজিতে বরকত দান বলুন আল্লাহুম্মা আমিন বলে ২০০০ টাকা আরেকজন কত আরেকজন নাম বলবে না উনিও ২০০০ টাকা নগদে দিয়ে দিলেন বলুন না মারহাবা মারহাবা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন মনের কামনা দানকারীদের খানায় কাবা না দেখিয়ে মৃত্যু দেবেন না সকলে বলুন আমিন আরো জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহ কবুল করেন মনের কামনা দানকারীদের নবী রওজা না দেখিয়ে মৃত্যু দেবেন না বলুন আমিন দানকারীদের পিতা মাতা দাদু দাদি নানা নানি বংশে মাই মুরব্বি শ্বশুর শাশুড়ি সুখে রাখেন খবরে নূরে টুপি পরিয়ে কোলে ঘাসনে ময়দানে বলুন আমিন আরো জোরে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন রাজার হাটে আল মদিনার জুয়েলার্স ওই দিক থেকে আসতে আগে পড়ে না চৌমাথার আগে রাজার হাট চৌমাথার পাশে আল মদিনার জুয়েলার্স উনি বলছে এই মাদ্রাসাকে ৫,০০০ টাকা দেয় না মারহাবা মারহাবা আল্লাহ হালাল মালের বরকত দাও বলেন না আমি মসজিদে উন্নতি আল্লাহ সংসারে রহমত বরকত নাযিল করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন ২০০০ টাকা কে দিবে ধনী মানুষের বেশি করে ৫,০০০ আমার এই তার কি নাম হাত তুললে বাবা ওই আমাদের জনাব আলহাজ ইউসুফ আমার ইউসুফ আলী চাচা হাদি সাহেব ২০০০ টাকা দিয়ে বলছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মারহাবা মারহাবা কবুল করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা আমিন আমাদের মাদ্রাসার সহ-সভাপতি আইজুল গোল্লা সাহেব উনি ২০০০ টাকা দিয়ে বলছে বলুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সহ-সম্পাদক সাহেব বলুন জিন্দাবাদ সম্মানীয় দাতাগণ বলুন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ আল্লাহ পাক বিদের কবর কুশলতা করে বলুন আল্লাহ